اور تمام بزرگان کی خدمت میں اپنی کم علمی اور ناقص مطالعے کے اعتراف کے ساتھ تمام بزرگان عمرانی درس جو ہے وہ سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یقیناً کل کا دن جو گزرا ہے، جس بی بی کی شہادت کی کہ آیت اللہ العظمیٰ شاہ محمد شیرازی نے بھی یہ احتمال دیا ہے کہ بی بی کی شہادت ہوئی ہے، اور آپ سب اہل علم ہیں، زیادہ مجھ سے جانتے ہیں، تو وفات کی جگہ میں شہادت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جس بی بی کی کل شہادت گزری ہے، چاہتا ہوں کہ چند الفاظ اس بی بی کے معرفت اور وفا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں نعرہ حیدری۔ اس بی بی کے ذکر کے ابتدا کرنے سے پہلے اس بی بی کے ذکر کرنے کے لیے جس ہستی کے ذکر کا میں نے توسل اختیار کیا ہے، اس ہستی کو باب الحسین کہا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ کیونکہ ملتا ہے کہ جب بھی کسی بھی اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے کسی کو کوئی بات مولا حسین تک پہنچانی ہوتی تھی، کسی کو کوئی مولا سے بات کرنی ہوتی تھی، تو وہ واسطہ قرار دیتے تھے جناب ابوالفضل العباس۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابوالفضل العباس ہماری یہ بات حسین تک پہنچا دے، اسی وجہ سے مولا کا ایک لقب ہے باب الحسین۔ اسی باب الحسین سے توسط کرتے ہوئے، اسی کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے میں آج ان کی والدہ جناب ام البنین کے شان میں کچھ گفتگو کروں۔ سرکار امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان للعباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلۃ، کہ سرکار باب الحوائج کی خدا کے نزدیک ایک ایسی منزلت ہے، یغبطہ جمیع الشہداء یوم القیامہ۔ اب آپ اہل علم ہیں، جمیع الشہداء کہ تمام شہداء قیامت کے دن اس منزلت کی تمنا کریں گے۔ اب آدم سے لے کر خاتم تک اور آخر تک تمام شہداء آ گئے۔ قول معصوم ہے، قول امام ہے، جس میں نہ کسی مبالغے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی ایسے مولا جو ہے مبالغاً بیان کرے، نہیں، یہ قول معصوم ہے اور امام کا کلام کلام الامام ہوتا ہے۔ مولا فرمائے تمام شہداء یہ تمنا کریں گے کہ ہمیں یہ منزلت ملے۔ اور اب مولا ابوالفضل العباس کے فضائل کے ابواب ہیں، جن ابواب کو میں نے مختصر الفاظ میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے اور آپ کی مقدس سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، تاکہ وقت کو بچاتے ہوئے میں جناب ام البنین کے محضر میں کچھ الفاظ بیان کر سکوں۔ عباس کون ہیں؟ عباس علمدار کی عظمت کا اندازہ لگائیے گا، فضیلت کا اندازہ لگائیے گا، معرفت کا اندازہ لگائیے گا کہ جس کا جھولا خود جبرائیل جھلائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کا جھولا خود حسین جھلائے اسے عباس کہتے ہیں، اور جن کے لباس جنت سے آئے انہیں حسنین کہتے ہیں، اور خود شہزادی جو حسنین کی والدہ ہے جسے اپنا بیٹا کہہ کر پکارے اسے عباس کہتے ہیں، اور جو اس دنیا میں آ کر سب سے پہلے آنکھیں کھول کر چہرے رسالت کی زیارت کرے اسے علی کہتے ہیں، اور جو اس دنیا میں آ کر آنکھیں کھول کر سب سے پہلے زیارت حسین کرے اسے عباس کہتے ہیں، اور جو اس دنیا میں آ کر اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی خوراک لعاب رسالت بنے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کی اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی خوراک لعاب حسین بنے اسے عباس کہتے ہیں۔ یہ پورے ابواب ہیں فضائل کے، جن کو میں مختصر الفاظ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اور جس کی پوری زندگی رسالت کی حفاظت میں گزرے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کی پوری زندگی اطاعت حسین میں گزرے اسے عباس کہتے ہیں، اور جس کے لیے دعا جناب رسول خدا کرے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کی تمنا علی کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ اور یہ شمع امامت کا ایسا پروانہ تھا کہ جہاں سے بھی سرکار سید الشہداء گزرتے تھے
इनके कदमों की मिट्टी उठाकर अपने आंखों से लगाया करते थे। ये मार्फत और ये वफा का दर्स अब्बास को जिस माँ ने दिया उसे फातिमा उम्मुल बनीन कहा जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब उम्मुल बनीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयद आयतुल्लाह शिराजी लिखते हैं कि 3 खवातीन ऐसी गुजरी हैं लसना मिन बैत नबुव्वा, जिनका ताल्लुक इब्तिदान बैत नबुव्वा से नहीं था, लेकिन जैसे ही वो 3 खवातीन बैत नबुवी पर आ गई, इससे मुतमस्सिक हो गई, जो फजीलत जो अजमत उन 3 खवातीन को हासिल हुई वो किसी दूसरी खातून को नहीं मिल सकी। सबसे पहली खातून जनाब खदीजतुल कुबरा है, दूसरी जनाब नरजिस इमाम ज़माना सलामुल्लाह अलैह की वालिदा इमाम, और तीसरी खातून जनाब उम्मुल बनीन है। कि इनका इब्तिदान बैत नबुव्वत से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन जब इस दहलीज पर आ चुकी, इससे मुतमस्सिक हो चुकी, तो जो मकाम और मंजिलत इन 3 खवातीन को मिला वो किसी दूसरी खातून को नहीं मिल सका। और 2 खवातीन इस बैत अली में दहलीज बतूल पे ऐसी आई हैं जिनकी फजीलत को आज तक जमाना नहीं समझ सका। एक जनाब फिजा है जो कि कनीज बनकर आई थी, उसको माँ कहकर बुलाते रहे, और दूसरी ये जनाब उम्मुल बनीन है जो ज़ाहिरन वालिदा बनकर आई है, माँ बनकर आई है, ज़ौजा बनकर आई है, लेकिन हमेशा खुद को खादिमा कहलवाती रही। एक मरतबा मिलकर जनाब सैयद और शहीद अव्वल मोहम्मद बिन मकी लिखते हैं कि कानत उम्मुल बनीन मिनन निसा अल फाजिलात अल आरिफात बिहक़्क़ि अहलिल बैत। वाह 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 वाह। कि ये जनाब उम्मुल बनीन उन आरिफा और फाजिला खवातीन में से थी जो अहले बैत अतहार के हक की मार्फत रखती थी। मुखलिसतुन फी विलाइहिम मुमहज़तुन फी मवद्दतिहिम, जो खालिसतन अहले बैत से मोहब्बत और मवद्दत करती थी। फकत ये नहीं कि फकत ये सैयदा अहले बैत से मोहब्बत और मवद्दत करती थी, बल्कि शहीद अव्वल फरमाते हैं लहा इंदहुम अल्जाहुल वजीह वल महलुर रफी। वाह वाह। फकत ये नहीं कि ये अहल बैत से मोहब्बत करती थी, मवद्दत करती थी, बल्कि अहल बैत के नजदीक भी इस बीबी की एक खास मंजिलत थी, वल महलुर रफी, एक अजीम मंजिलत होती। अब इससे पहले कि मैं इस सैयदा की मार्फत के 2 जुमले आपकी समातों के हवाले करूं, इससे पहले आइए थोड़ा अंदाजा करें कि जिस गोदी में जनाब उम्मुल बनीन की परवरिश हुई है उनको अहल बैत की कितनी मार्फत थी। जिन गोदियों में जनाब उम्मुल बनीन पली बड़ी है, वो जो वफा और मार्फत का दर्स जनाब उम्मुल बनीन को कहां से मिला है। और ये यकीनन तारीख की सितम ज़रीफी है, और ये उस अंधेरे शहर की अंधेरी गलियों में फिरते हुए उन मुआरखों की सितम ज़रीफी है कि जहां पर उन्होंने, अब मैं कौन से अल्फाज जिक्र करूं, बिस्मिल्लाह, के बनी अब्बास और बनी उमैया की उन हुक्मरानों के किस्से लिख दिए कि वो फलां बंदर से खेलते थे, उस बंदर के गले में कौन सा हार पहना हुआ होता था। जहां पर ये किस्से तो मिल जाते हैं तारीख में, लेकिन इस अजीम शान और ऐसी कई अजीम शान हस्तियों की हमें तारीख नहीं मिलती। इस बीबी की विलादत के हवाले से जब देखा जाए तो फकत ये मिलता है कि 5 से 9 हिजरी के दरमियान इसकी विलादत हुई है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जनाबे उम्मुल बनीन के वालिद जनाबे हिजाम, जो कि अपने कबीले बनी किलाब के एक जमात के साथ एक सफ़र पे गए हुए थे, उसी सफ़र के दौरान जनाब हिजाम ने एक शब ख्वाब देखा कि वो एक सहरा में मौजूद हैं और उनके हाथों में एक कीमती दुर है, वह हुवा मुतअज्जिबुन मिन हुस्निहा व रौनकिहा। और जनाब हिजाम
उस दुर को अपने हाथों में घुमाते हुए उसकी रौनक और उसके हुस्न से मुताजिब हो रहे हैं। इतने में जनाब हिजाम देखते हैं ख्वाब के आलम में कि उसी सहरा के एक घोड़े सवार उस सहरा से नमूदार हुआ है, जो जनाब हिजाम के करीब आकर सलाम करते हैं और सलाम के बाद जनाब हिजाम से पहला सवाल करते हैं कि कम तबी हाज़िह दुर्रा, कि ये दुर आपके हाथों में है, ये दुर आप कितने में बेचेंगे। तो जनाब हिजाम उस घोड़े सवार से मुखातिब होकर कहते हैं इन्नी लम आरिफो कीमतुहा, वाह 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 वाह। ये जो दुर मेरे हाथों में है इसकी कीमत मैं नहीं जानता, वलाकिन अंत बेकम तश्तरी, लेकिन अगर आप खरीदार बनकर आए हैं तो यकीनन आप इसकी कीमत जानते होंगे। आप बताएं आप इसको कितने में खरीद करेंगे। तो सवार ने जवाब दिया व अना कज़ालिका ला आरिफु लहा कीमत, कि मैं भी आप ही की तरह इसकी कीमत नहीं जानता कि ये जो दुर आपके हाथों में है ये कितना कीमती है। वलाकिन इहदेहा इला अहदिल उमरा व अना ज़ामिनु बेशैइन हुवा अगला मिन दराहिम व दनानी। लेकिन मैं इतना जरूर आपको कहता हूं कि ये जो दुर आपके हाथों में है ये एक बादशाह को हदिया कर दे, और इसके बदले में मैं आपके लिए जामिन हूं ऐसी चीज का जो दिरहम और दीनार से कई गुना ज्यादा अजीम। तर्जुमे की जरूरत नहीं है लेकिन तबरुकन करता चलता हूं कि जैसे ये सुना, और जब दुनिया और आखिरत दोनों एक सौदे में मिल रही हो तो कौन सा अक्लमंद है जो इनकार करे। जनाब हिजाम ने कहा कि अगर मुझे जिस चीजें मिल रही हैं तो मैं देता हूँ। जब जनाब हिजाम ने ये सुना कि जो दिरहम और दिनार से कीमती चीज़ है वो मुझे मिल रही है, तो सवाल किया कि वो कौन सी कीमती चीज़ है। तो सवार ने कहा कि मैं आपके लिए जामिन हूँ कि उस बादशाह के नज़दीक आपको गुर्बत भी मिलेगी, अजमत भी मिलेगी, मंजिलत भी मिलेगी, और अबदी सआदत का मैं जामिन हूँ। जब ये तय हो गया, दुरुस्त सवार को दे दिया, अपने ख्वाब से बेदार हुए तो अपनी जमात को बुलाया और उनके सामने ये ख्वाब बयान किया। उस जमात में से एक ने ये ताबीर बयान की कि जो आपने ख्वाब देखा है, अनकरीब खुदा आपको एक बेटी देगा जिसका रिश्ता एक ऐसा अजीम शख्स आपसे तलब करेगा जिसकी वजह से उसके नज़दीक आपको कुर्बत भी हासिल होगी और सादत अबदी भी आपको मिलेगी। और जैसे ही उस सफ़र से जनाब हिजाम वापस आए हैं तो जनाब सुमामा जो कि जनाब उमुल बनीन की वालदा हैं वो हामिला थी, और जैसे ही जनाब हिजाम घर पहुंचे हैं तो जनाब समामा ने आकर जनाब हिजाम को मुबारक दे कि आपको मुबारक हो, खुदा ने हमको एक बेटी अता की। जैसे ही ये ख्वाब जैसे ही ये सुना तो बहुत खुश हुए और अपने आप से कहने लगे कि जो मैंने ख्वाब देखा था वो सच्चा है। और जब पूछा गया कि इसका नाम क्या रखा जाए तो जनाब हिजाम ने फौरन कहा कि सम्मूहा बिफातिमा, इसका नाम फातिमा रखें और इसकी कुनियत उम्मुल बनीन है। अब मैं काफ़ी मौज़ूआत जो है वो छोड़ रहा हूँ कि कैसे अमीर अल मोमिनीन ने जनाब अकील को जो है वो भेजा रिश्ते के लिए। जैसे ही जनाब अकील जनाब हिजाम के पास आते हैं, और अरबों का ये दस्तूर था कि 3 दिन तक वो अपने पास आए हुए मेहमान से कोई सवाल नहीं करते थे, ये नहीं पूछते थे कि आप किस हाजत से आए हैं। 3 दिन तक मुसलसल उनकी मेहमान ख्वानी की गई। 3 दिनों के बाद जनाब हिजाम ने जनाब अकील से पूछा कि हमारे लायक कोई खिदमत हो तो वो बयान कीजिए ताकि हम आपकी खिदमत कर सकें। तो अब गौर कीजिएगा, जो अल्फाज ख्वाब में थे सादत अबदी, शरफ और कमाल, तो जैसे ही जनाब हिजाम ने पूछा कि आप किस हाजत से आए हैं तो जनाब अकील ने कहा जिअतुका बिशरफ दुनिया वल आखिरह, वाह 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 वाह। कि हिजाम मैं आपके पास शरफ अबदी लेकर आया हूँ। वमा ज़ालिक, जनाब हिजाम ने पूछा कौन सा शरफ है जो आप लेकर मेरे पास आए हैं। कहा जिअतुका खातिबन इब्नतिका फातिमा उम्मुल बनीन इला यासुबुद्दीन व गुर्रिल मुहज्जलीन व सय्यदुल वसीय्यीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी।
माशाल्लाह कि मैं आपकी बेटी का रिश्ता लेने के लिए आया अमीर अल-मोमिनीन के। जब ये सुना जनाब हिजाम ने हश व बश वकाल बखिन बखिन बिहाज़न नसब शरीफ, यकीन इस पाक और मुकद्दस हसब और नसब पर आपको मुबारक हो, लना अशरफ और रफ़ी, हमारे लिए तो ये बहुत अजीम मर्तबत है, ये अजीम हमारे लिए नेमत है कि हमसे जनाब अमीर अल-मोमिनीन ये रिश्ता तलब करे और इस कराबतदारी से हमें इज्जत बख्शे। अब जनाब हिजाम की मार्फत के जुमले जिसके लिए मैंने ये पूरा वाक़या नकल किया कि पहले अंदाज़ा करें कि जनाब उम्मुल बनीन के वालिदैन को इस बैत की, इस घर की, इस अहल बैत की कितनी मार्फत थी। अब जनाब हिजाम कहते हैं अकील वो तो ठीक है, लाकिन अंत अलीम बेबैती सैयदी व मौला है, वाह 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 वो बैतुल वही बैतुल रिसाला, कि मेरे मौला का घर कोई आम घर नहीं, वही के नुज़ूल का घर है, महबतुल वही जहाँ पे मलाइका नाज़िल होते हैं, जो वही का घर है, जो रिसालत का घर है। और ज़रूरी है कि मौला अमीर अल-मोमिनीन की जो ज़ात मुक़द्दसा है उनके लिए कोई ऐसी खातून हो जो साहिब मार्फत हो, साहिब इल्म हो। व इब्नतुना मिन अहलिल कुरा वल बादिया, और हमारी जो बेटी है वो देहातों में पली बड़ी है, लअल्लहा गैर सालिहतुन लिअमीर अल-मोमिनीन, शायद मौला अमीर अल-मोमिनीन की आली शान के मुताबिक हमारी बेटी न हो। जैसे ये जनाब हिजाम ने कहा, फौरन जनाब अकील ने कहा कि जो कुछ आपने कहा वो मौला अमीर अल-मोमिनीन जानते हैं, वो वक्त के इमाम हैं, हुज्जत खुदा हैं, जो कुछ आप कह रहे हैं वो जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद अमीर अल-मोमिनीन इस रिश्तेदारी में रग़बत रखते हैं। यकीनन वो जानते हैं कि जनाब उम्मुल बनीन किन फजाइल की हमला है। जनाब हिजाम ने कहा अगर ये बात है तो मुझे इतनी मोहलत दे दें ताकि मैं इनकी वालदा से पूछूं, क्योंकि जो औरतें होती हैं वो वालिद की बनिस्बत अपनी बेटियों के हाल अहवाल से ज़्यादा खबरदार होती है। ये मोहलत लेकर जनाब हिजाम घर में तशरीफ़ लाए। अब जैसे घर में तशरीफ़ लाए, यहाँ पर भी जनाब अकील ने जैसे देखा कि जनाब उम्मुल बनीन अपनी वालदा समामा के सामने बैठी हुई हैं और उनसे अपना ख्वाब जिक्र कर रही हैं। अब दामन ने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि वो मैं तफसीलन ख्वाब जिक्र करूँ, फ़कत मुख्तसरन कि जनाब हिजाम जैसे दाखिल हुए, इससे पहले कि जनाब उम्मुल बनीन और जनाब समामा इनको देखते, इनसे पहले जनाब हिजाम ने देखा कि जनाब उम्मुल बनीन अपनी वालदा से कह रही कि अम्मा मैंने एक ख्वाब देखा है, उसकी आप ताबीर बताएं। तो पूरा ख्वाब तफसीलन आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं कि जनाब उम्मुल बनीन ने ख्वाब, एक मरतबा मिलकर दुरूद पढ़ा कि अमीजान मैंने ख्वाब देखा है कि आसमान में एक सरसब्ज बाग में बैठी हुई हूँ, आसमान बिल्कुल साफ है, उसमें चांद और सितारे चमक रहे हैं, मैं खुदा की कुदरत में गौर और फिक्र कर रही हूँ। इतने में मैंने देखा कि आसमान से चांद उतरा और मेरी गोद में आ गया। वाह वाह वाह। और उसके बाद 3 सितारे भी आ गए। मैं इस वाक़े को तफसीलन पढ़ना नहीं चाहता, मुख्तसरन, ताकि दामन वक्त में बिस्मिल्लाह। जैसे ये ख्वाब सुना और जनाब उम्मुल बनीन की वालदा जनाब समामा ने इसकी ताबीर बयान की, फौरन जनाब हिजाम ने खुद को जाहिर किया और जाहिर करते हुए कहा कि बेटी आपका ख्वाब सच्चा है। जनाब समामा ने सवाल किया कि वो कैसे? कहा कि वो बाहर जनाब अकील आए हैं, जनाब आपकी बेटी जनाब उम्मुल बनीन का रिश्ता लेकर अमीर अल-मोमिनीन के। तो जनाब समामा ने सवाल किया कि आपने जनाब अकील को क्या जवाब दिया है? तो जनाब हिजाम ने कहा कि मैं उनसे इतनी मोहलत लेकर आया हूँ ताकि आपसे मशवरा कर सकूँ, आपसे पूछ सकूँ। अब जनाब हिजाम ने जनाब उम्मुल बनीन की वालदा से ये कहा कि आप मुझसे बेहतर तो नहीं कह सकता, आप जानती हैं कि हमारे मौला और सैयद का घर कोई आम घर नहीं है, बैत नबूवत है, बैत रिसालत है, जहाँ पर वही का नुज़ूल होता है, जहाँ पर मलाइका का नुज़ूल होता है। अगर आप देखती हैं कि हमारी बेटी
فَإِن تَجِدِيهَا أَهْلًا لِأَن تَكُونَ خَادِمَةً فِي هَذَا الْبَيْتِ وَإِلَّا فَلَا. اگر آپ دیکھتی ہیں کہ ہماری بیٹی اس قابل ہے کہ اس گھر میں خادمہ بن کر جائے تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ ہم جناب عقیل سے معذرت کر لیتے ہیں. تو جناب سمامہ جو کہ ام البنین کی والدہ ہے، اب ان کے جملے سماعت فرمائیے گا. جناب سمامہ نے کہا یا حزام انی واللہ ربیتھا واحسن التربیت، میں نے اس کی بہت اچھے طریقے سے تربیت کی ہے، پرورش کی ہے. وارجو اللہ العلی القدیر ان تکون صالحۃ لخدمت سیدی و مولائی امیر المومنین. اور میں یہ امید رکھتی ہوں خدا پروردگار سے کہ میری بیٹی اس قابل ہے کہ وہ مولا امیر المومنین کے گھر میں خادمہ بن کر جا سکے، جس کو اپنی ماں اور باپ سے خدمت کے لیے تیار کیا گیا ہو، پرورش کی گئی اہمیت کے لیے. اب جیسے ہی یہ جواب جناب حزام نے سنا، مسکراتے ہوئے خوشی کے عالم میں باہر آئے اور جناب عقیل سے آ کر کہا قد رضینا بان تکون ابنتنا خادمۃ لامیر المومنین، کہ ہم راضی ہیں کہ ہماری بیٹی مولا امیر المومنین کے لیے خادمہ بن کر جائے. فوراً جناب عقیل نے کہا لا تقل خادم بل قل زوجہ، یہ نہ کہو کہ خادمہ بلکہ کہو کہ زوجہ بن کے جائے. اور جب میں تیزی سے گزر رہا ہوں کہ جب یہ گفتگو ہو چکی اور جناب عقیل نے یہ پوچھا کہ جناب حزام سے کہ یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک مہر کی کوئی قیمت معین ہے یا آپ کے نزدیک کوئی رواج ہے تو وہ پورا کیا جائے، تو جناب حزام نے کہا ہی حبۃ منا الی امیر المومنین، ہماری طرف سے ہبہ ہے امیر المومنین. جناب عقیل نے کہا کہ لا ممحور، کہ یہ کہو کہ یہ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اس کے بعد جناب عقیل نے مولا امیر المومنین کی طرف سے وہ نکاح پڑھائے. وہ تمام خطبے جو جناب عقیل نے پڑھے تفصیل کے ساتھ، اور پورے جو ہے وہ بنی کلاب اور بنی عامر کے قبیلے کے سردار اور تمام افراد جمع ہوئے. ان تمام جو ہے وہ موضوع کو چھوڑتے ہوئے جب جناب عقیل واپس آئے ہیں مولا امیر المومنین کے پاس اور پوری تفصیلات مولا امیر المومنین کو بتائی، جناب امیر المومنین نے جو تحائف اور ہدایہ بھیجے ہیں جناب ام البنین کے لیے، ان سے جناب ام البنین کو مزین کیا گیا ہے، فاخرہ لباس پہنائے گئے ہیں، اور جناب حزام کے حکم سے 5 عماریوں کو تیار کیا گیا ہے، جن میں سے سب سے پہلی عماری میں جناب ام البنین اور ان کی والدہ بیٹھائی گئی، جس کو حریر اور ریشم سے مزین کیا گیا، اور باقی 4 کی عماریوں میں بنی کلاب اور بنی عامر کی تمام خواتین بٹھائی گئی، اور بنی کلاب اور بنی عامر کے تمام افراد جو مرد تھے وہ تمام اپنے گھوڑوں پہ سوار ہوئے، تلواریں اٹھائے ہوئے اپنے تلواروں کے پہرے میں اس قافلے کو لے کر مدینے آئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہنچے مولا امیر المومنین کے حکم سے بنی ہاشم کے تمام افراد ان کے استقبال کے لیے باہر آئے، اور باہر آنے کے بعد 3 دن تک مولا امیر المومنین نے ولیمے کی دعوت کی ہے، اور یہ مسلسل 3 دن تک مولا کے مہمان رہے. اور 3 دن کے بعد اب جیسے ہی یہ آپ نے سنا کہ جناب ام البنین کی والدہ، والد اور والدہ کی معرفت کیا تھی، کہ وہ اپنی بیٹی کی کس طرح پرورش کر رہے تھے، کس حوالے سے وہ تیار کر رہے تھے اپنی بیٹی کو کہ وہ خادمہ ہے امیر المومنین کے لیے، اس گھر میں خادمہ بن کر جائے. اب جیسے ہی وہ وقت قریب آیا کہ یہ سیدہ جناب ام البنین بیت امیر المومنین میں منتقل ہو، تو اب سید رضی جعفر نقوی نے لکھا محمد وآل محمد سید رضی جعفر نقوی نے کتاب تاجدار وفا میں لکھا کہ یہ جیسے ہی بی بی دہلیز بطول پہ پہنچی ہے تو سب سے پہلے یہ دہلیز کے باہر، دہلیز سے باہر ہی دہلیز پہ بیٹھ گئی، اور سب سے پہلے اس بی بی نے دہلیز کا بوسہ دیا. جیسے ہی بوسہ دیا دونوں شہزادے اور دونوں شہزادیاں قریب آئے اور آ کر کہا کہ اندر تشریف لے آئیں، آپ کی یہ جگہ نہیں، آپ کی جگہ اندر ہے. جیسے ہی یہ بی بی دہلیز کراس کر کے اندر داخل ہوئی ہے، سید رضی جعفر نقوی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ صحن خانہ میں آئی ہے
اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور دعا کی کہ پروردگار تیری یہ کنیز تیری اس نعمت پر تیرا شکر ہی ادا نہیں کر سکتی کہ تو نے اس اپنی کنیز کو اس گھر میں رہنے کا شرف دیا جہاں پر میری مخدومہ میری سید زادی جناب سیدہ رہا کرتی تھی. اور سید رضی جعفر بھی لکھتے ہیں اور مختلف کتابوں میں یہ عبارتیں موجود ہیں کہ جیسے ہی یہ بی بی گھر میں آئی ہے تو اس وقت جناب حسنین علیل تھے. دونوں شہزادوں کے قریب آ کر اپنے ہاتھ جناب حسنین کے قدموں پر رکھے ہیں اور قدموں پہ ہاتھ رکھ کر اس بی بی نے کہا کہ شہزادے یہ کبھی نہ سمجھنا کہ میں اس گھر میں آپ کی ماں بن کر آئی ہوں. جئتو فی ھذا البیت لخدمتکم، میں اس گھر میں آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں. اگر آپ مجھے اپنی خدمت میں قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا أَنَا رَاجِعَةٌ إِلَى بَيْتِي، ورنہ میں اپنے گھر میں واپس پلٹ جاتی ہوں. اور 3 دن تک مسلسل اس بی بی نے سید حسنین کی تیمارداری کی ہے. یہ معرفت اور وفا کا درس جناب عباس کی طرف منتقل ہوتا رہا ہے. ایک دن اسی بی بی نے، جس کو ہمیشہ مولا امیر المومنین اپنے گھر میں فاطمہ کہہ کر بلاتے تھے، آ کر مولا امیر المومنین کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. وقفت بین یدیہ، وقفت الامۃ المذنبہ بین یدی سیدہا. اب کس طرح آ کر مولا امیر المومنین کے سامنے کھڑی ہوئی ہے یہ بی بی، میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، آپ سب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. وقفت الامۃ المذنبہ بین یدی سیدہا، اپنے سردار کے سامنے آ کر کھڑی ہو کر کہتی ہے، یا امیر المومنین لی عندک حاجت، اے امیر المومنین میری ایک حاجت ہے. مولا نے پوچھا کون سی حاجت ہے یا فاطمہ بتائیے. کہا کہ مولا حاجتی ان لا تسمینی بفاطمہ، مولا میری حاجت یہ ہے کہ آپ مجھے فاطمہ کہہ کر نہ پکاریں. مولا نے پوچھا یہ بتائیں آخر کیا وجہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کو فاطمہ کہہ کر نہ پکاروں. کہا مولا ارا آثار الحزن والتعثر علی وجہ الحسن والحسین وزینب و ام کلثوم عند سماعہم اسم امہم. مولا میں دیکھتی ہوں کہ جب بھی دونوں شہزادے اور دونوں شہزادیاں اپنے گھر میں اپنی والدہ کا نام سنتے ہیں تو ان کے چہرے پر آثار حزن ظاہر ہوتے ہیں، اور مجھے ام البنین سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ شہزادے غمگین ہوں. تو مولا نے پوچھا اے بی بی یہ بتائیں آپ کے نزدیک کوئی دوسرا ایسا نام ہو جس کے ساتھ آپ کو یاد کیا جائے. فوراً کہا ہاں مولا مجھے آج کے بعد ام البنین کہہ کر، خود خواہش کی ہے کہ مجھے ام البنین کہہ کر پکارے. لیکن ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس بی بی نے کہا لا ام البنین، آج کے بعد مجھے ام البنین کہہ کر نہ پکارے. تذکرینی بلیوس العرین کانت بنون لی ادعاہم بہم والیوم اصبحت ولا لی البنون. ارے وہ بیٹے تھے میرے جن کی وجہ سے میں ام البنین تھی، لیکن آج وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی وجہ سے میں ام البنین ہوں. یا سیدہ، بڑا بھروسہ تھا جناب ام البنین کو مولا عباس پر. جب جناب بشیر نے مولا زین العابدین کے حکم سے آ کر مدینے میں یہ ندا دی ہے کہ اے اہل مدینہ، اے اہل یثرب، اب مدینہ آپ کے رہنے کے قابل نہیں رہا. حسین کربلا میں مارے گئے، زینب کو قیدی بنا لیا گیا، زینب کو بازاروں میں پھرایا گیا. جیسے ہی یہ ندا جناب ام البنین کے کانوں پہ آئی،
जनाब फजल को उठाया अपने कंधों पे रखकर जनाब बशीर के सामने आकर कहती है, अरे बशीर ये कैसी मुनादी दे रहा है कि हुसैन करबला में मारे गए, जनाब ज़ैनब को बाजारों में फिराया गया। अरे बशीर ये कैसी निदाई दे रहा है, क्या तुम्हें पता नहीं कि हुसैन के साथ मेरा अब्बास था। जैसे ही बशीर ने ये सुना उसे एहसास हुआ कि ये कोई आम खातून नहीं बल्कि ये उम्मुल बनीन है। कहा है बीबी अज़्ज़मल्लाहु लकी अला वलदे के जाफर, ए बीबी आपको जाफर का पुरसा दे रहा हूँ। कहा कि अरे बशीर क्या तूने सुना कि मैंने तुझसे अपने बेटे जाफर का सुना, इन्ना औलादियल अरबा व मन तहत समाए फिदाल सैयद अबी अब्दुल्लाह हुसैन, अरे जो कुछ आसमान के नीचे है मेरे 4 बेटे हुसैन पे निसार, अखबिरनी अन वलदियल हुसैन, मुझे मेरे बेटे हुसैन का बताओ। कहा है बीबी अज़्ज़मल्लाहु लकी अलाजिर बेवलदे के अब्दुल्ला, ए बीबी अब्दुल्ला की ताज़िया। कहा कि मैंने तुझसे अब्दुल्ला का नहीं पूछा, मुझे मेरे बेटे हुसैन का बताओ। बशीर ने कहा अज़्ज़मल्लाहु लकी अलाजिर बेवलदे के अब्बिल फज़ल अब्बास, बीबी अबुल फज़ल अब्बास मारे गए। जैसे ही बशीर कहता है मैंने ये कहा सकतत तिफलु सगीर अल्लज़ी कानत तहमिलहु अला कतफिहा, वो सगीर बच्चा जो फजल बीबी के कांधों पे था वो कांधों से गिर गया। अब बीबी में इतनी ताकत नहीं थी कि उस छोटे बच्चे को उठा सके। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, बड़ा भरोसा था जनाब उम्मुल बनीन को जनाब अब्बास का, और जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एतमाद का नाम भी अब्बास है। मौला अब्बास ने, जब मौला अब्बास का आखिरी वक्त था, जब शहादत करीब थी, शहादत हो चुकी, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक बरसिया है। मौला हुसैन फरमाते हैं, अय अब्बास वो आंखें जो तेरे पहरे की आवाज सुनकर आराम से सोती थी आज के बाद वो कभी भी आराम से नहीं सोएंगी, और वो आंखें जो तेरे खौफ की वजह से कभी नहीं सोती थी आज के बाद बड़े आराम से सोएंगी। और जनाब सैयद महदी बहरुल उलूम, जब करबला की तमाम कब्रें तामीर हो रही थी, आखिरी रिवायत और आपकी ज़हमत तमाम, सैयद महदी बहरुल उलूम से सवाल किया गया। जब सैयद महदी बहरुल उलूम हर कब्र के निशान को मुशख्खस करते जाते थे और तमाम कब्रें तामीर होती जाती थी, जनाब बहरुल उलूम से किसी एक शख्स ने सवाल किया, ए सैयद इतना बताएं, आप भी पढ़ते रहते हैं कि जनाब अबुल फजल अब्बास का इतना कद था कि जब वो घोड़े पे सवार होते थे तो कदम जमीन पर खींचते थे। इतना बताएं, अगर अब्बास इतने कदावर हैं तो अब्बास की कब्र फकत चंद बालिश्त की क्यों है, अब्बास की कब्र फकत इतनी छोटी क्यों है। जनाब सैयद बहरुल उलूम से जैसे ही ये सवाल हुआ, सैयद बहरुल उलूम कई मर्तबा जमीन पर बैठे और फिर उठे और उस शख्स को जवाब देते, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि कितनी दुश्मनी थी अली से, कि उस अली की दुश्मनी की वजह से अब्बास को इतना पामाल किया गया कि अब्बास का जिस्म खाके करबला का हिस्सा बना दिया गया।